हरि ओम तत्सत। वंदे श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं नीतं तां सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखादितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चेतदर्पणमार्चनं भवमहतापाग्निनिर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं पुट्नामृतसेदनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। वन्दे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं व्रजप्रियं वन्दे कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं पितासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुभिः तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमो। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातै संकीर्तनपितरै कमलायताक्षै विश्वम्भर द्विजवर जुगधर्मपालै वन्दे जगत्प्रियकरै करुणावतारै वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द अद्वैतै गौरदये पुष्पवन्तये नित्यै शुद्धयै तमोनुदयै पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णभक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुतां देवी तां नमामि हरिप्रिये। आनंदमय लीला विग्रह हेमारदिग्गोच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसाय प्रताय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जस्यैव पदाम्बुज भक्तिलोभो प्रेमाभिधान परम पुरुषो तस्मै जगन्मंगल मंगलाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गौरदये पुष्पवन्तये नित्ये शुद्धये तमोनुदये पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरेर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरो ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठानप्तारं शक्रे पत्रकर्मसं पराशरत्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदन ब्रह्मादिबाहो परहरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् वदरायण वक्त्राणि पञ्चजानि पञ्चध्याया अन्युक्रमात् दशदशा भुजास्त्यैकमूलारं द्विपदाम्बुजेवमष्टदशध्यायी गीता वाङ्मयी मुक्तेश्वरी जानी ज्ञानमात्र महापातकनाशिनी। हरि ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। সত্য সাধনা মানব তত্ত্ব। আজ আমাদের আস্বাদনীয় বিষয় তা হলো এই পুণ্যময় ভারত ভূমিতে যোগের বিশেষতা। তাই এর আজকের শিরোনাম যোগের দৈহিক সাধন মার্গ।
আমরা যোগারূঢ় হওয়ার জন্য আমাদের জীবনের যে মার্গদর্শন, আমাদের দৈহিক যে প্রক্রিয়া, আসন প্রাণায়ামাদি, অষ্টাঙ্গ যোগ, এ সমস্ত যোগের বিধি নিয়মগুলো আমরা সুষ্ঠু হৃদয়ে সাবলীল চিত্তে একাত্মতার দ্বারা আত্মস্থ করে আমরা যদি সার্থকভাবে যোগের অনুশীলন করি, নিত্য নৈমিত্তিক যোগাভ্যাসের ফলে আমাদের হৃদয় পরিমার্জিত হবে, আমাদের অজ্ঞান তমসা বিদূরিত হয়ে আমরা চৈতন্য জ্ঞানে উদ্ভাসিত হব, আমাদের জীবন হবে সর্বাঙ্গ সুন্দর, সার্থক, ঈশ্বর প্রেম অনুরাগী, আহ্লাদিত। আমরা সমাজ ও সংসারের কল্যাণ ব্রত নিয়ে আমাদের সার্থক সনাতন ধর্মকে আমরা অক্ষয় চিন্ময় আনন্দ স্বরূপে উপলব্ধি করতে পারব। এইটাই আমাদের মানব জীবনের একমাত্র কাম্য। আর এই যোগাসনের দ্বারা শরীরকে সুস্থ সাবলীল রেখে আমরা দৈনিক জীবনে কর্ম অনুষ্ঠানকে যথার্থ পরিশ্রমী, মনোযোগী এবং শুভাশুভ বিচারবোধের যে তৎপরতা, জ্ঞানের উন্মেষ, যখন আমরা ঠিক যোগের প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু চিত্তে সুন্দর মানসিকতায় ভাব আবেগ মন্থন করে, এর ফলে আমাদের হৃদয় হবে পরিমার্জিত এবং নিত্য আনন্দে উৎসাহিত, যার ফলে কোনো মানসিক বিকৃতি, দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা, এসব আত্মিক মালিনতা আমাদের কাছে কখনোই আমাদেরকে পরাভূত করতে পারবে না। এজন্যই না যোগের অনুশীলন। আর সেই যোগভূমি ভারতবর্ষ। আমরা সেই সনাতনী যোগকে আমরা আজ সমাজ থেকে অবক্ষয়ের পথে হারিয়ে ফেলেছি। এই সত্য শুভ শাশ্বত চিরন্তন যোগকে আমরা আবার যেন ফিরিয়ে আনতে পারি। আর এই যোগ সমস্ত দুর্ভোগকে অতিক্রম করে নিত্য শাশ্বত সুন্দর চৈতন্যময় জগতের ভাব আবেগে হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। সেই মধুর লগ্ন আপনার জীবনেও আসবে নেমেই, আপনি যদি যত্নবান হও। যোগ তৎপরতায় আপনার এই ক্ষুদ্র জীবনকে মহাজীবনের দিকে উত্তরিত করে নূতন করে সমাজ সংসারকে সাজাবার এক দিব্য অনুপ্রেরণা আপনার হৃদয়কে উদ্বেলিত করবে। আমরা ছোট্ট মায়াবদ্ধ ঘরের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রেখেছি গো, আমরা পরাধীন হয়ে বসে আছি। সেই পরাধীনতার গ্লানিকে, পরাধীনতার শৃঙ্খলকে ছিন্ন করে স্বাধীনোত্তর জীবন যাপনের সংকল্প গ্রহণ করুন। আমরা ক্ষুদ্র নই, আমরা কেহই শূদ্র নই। আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে ব্রহ্মত্ব অর্জন করে সমাজ সংসারকে নূতন করে সাজাতে পারি। সেই রকমই শিল্পকলা, সেই রকমই আমাদের নৈপুণ্য জ্ঞান ভগবান দিয়েছেন। আমরা সেগুলো যদি গ্রহণ না করতে পারি, তাহলে তো জহুরি ছাড়া জহর চেনা যায় না গো। আসুন আমরা আমাদের সেই দুর্ভাগ্যকে জয় করি, আমরা সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারি। একটা কথা আছে, একটা সিংহ যদি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, তার মুখে শিকার প্রবেশ করে না। সুপ্ত সিংহস্য ন মুখে মৃগা। এজন্য আমাদের প্রয়োজন সার্থক মানবতার পথ ধরে নূতন করে বাঁচার জন্য আমরা যেন সংকল্প গ্রহণ করি। আসুন আমরা সেই যোগের প্রকরণগুলো একটু একটু করে জ্ঞাত হই এবং আমাদের হৃদয়স্থ
যে দিব্য শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিকে উন্মাদিত করে আমরা নিত্য নব চেতনা ধন্য হয়ে প্রতিভাভাস্বর হতে পারি। এই তো জীবন। দেখুন, আমাদের দৈহিক শুদ্ধির প্রয়োজন। এই শুদ্ধি আমাদের সর্বপ্রথম কি প্রয়োজন? আমাদের এই যে দেহরূপ ভাণ্ড, এতে অসংখ্য নারীর সংযোগ রয়েছে। এই সংখ্যাতীত নারীর মধ্যে কতিপয় নারী অতি বিশিষ্ট, তা হলো 14 নারী। নারী শব্দটার অর্থ যে হৃদয়কে নাড়া দেয়। নাড়া না দিলে চৈতন্য জ্ঞান আসে না, তাহলে তো অলস অবসন্নতা আসে গো। এজন্য প্রয়োজন নাড়া। একটা যন্ত্র দেখেছেন তো, কোনো একটা অংশ তার যদি বিকল হয়ে যায়, সমস্ত যন্ত্রটা ব্যাস নিষ্প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তদ্রূপ আমাদের এই যে যন্ত্র ভগবান দিয়েছেন, দিব্য যন্ত্র, এই যন্ত্রটাকে আমরা তন্ত্র মন্ত্র সাধনের অনন্ত শক্তি দিয়ে জাগ্রত করব। জানাই ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে ভাণ্ডে। এই দেহরূপ ভাণ্ডটাকে আমরা অবগত হইব। অজ্ঞাত কেন থেকে যায়? আমি আমাকে জানলাম না, আমি অপরকে বলবো তোমাকে জানি, আমি জানি জানি। এই তো আমাদের দম্ভ দর্প অভিমান, এই তো আমাদের হীনমন্যতা। এজন্য আমরা বিনয়ী হতে শিখব, ভদ্র হতে শিখব, আর নিজেকে জানার জন্য আত্ম অনুশীলন করব। আত্মানং আত্মনো রিপু, আত্মানং আত্মনো বন্ধু। আত্মায় আত্মার বন্ধু, আত্মায় আত্মার শত্রু। তাই নাত্মান বসাদায়, আত্মাকে অবসন্ন করো না। আত্মাকে উজ্জ্বলতার পথে ধ্রুবতারার মতো সত্য আত্মা, চিরন্তন, নিত্য, শাশ্বত, অজর, অমর। নৈনং ছিন্নন্তে শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবক, ন চৈনং ক্লন্তাপো, ন শোষয়তি মারুত। অচ্ছেদ্য হয় মদাজ্য হয় ক্লেদ্য শস্যেব চ নিত্য সর্বগত স্থান রুচলো হয় সনাতন। এই সনাতন আত্মা আমরা হেলায় জীবনটাকে হারিয়ে ফেলছি। তাহলে এই যে আমাদের দেহের অভ্যন্তরস্থ নারীগুলো, 14টি প্রধান প্রধান নারী, এই নারীগুলোর কাজ প্রক্রিয়া আমাদের জানা একান্তই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় আমরা যোগের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবো না। যোগ এমনি সাধারণ যোগ আপনারা হয়তো টিভি দূরদর্শনে আরে দেখছেন, কোন যোগগুরু আপনাদেরকে দেখাচ্ছেন, কিন্তু যোগের যে গূঢ় রহস্যময় তত্ত্ব, এগুলি তিনি তো আর সবার কাছে বিশ্লেষণ করবেন না। আর ভগবান সবাইকে বিশ্লেষণ করার যোগ্যতাও দেননি। আমি শুধু কয়েকটা আসন প্রাণায়ামের মধ্য দিয়ে সুস্থ সবল থাকার যে প্রাথমিক যোগ, সে যোগের কথা বলছি না। আমি চিরন্তনী যোগের কথা বলছি, যে যোগ আপনাকে জন্ম জন্মান্তরের সমস্ত অজ্ঞান তমসা, অবিধিপূর্বক জীবনযাপনের অনৈতিকতার যে সমস্ত হীন আচরণের দ্বারা আমাদের জীবন অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হয়, সেই অবক্ষয়কে রুদ্ধ করাই হচ্ছে যোগ। তাহলে দেখুন, এই 14টি প্রধান নারীর কি কি প্রক্রিয়া আছে, ঠিক সংক্ষেপে আমি বলছি। যারা এই চ্যানেলটি নিয়মিত দেখতে থাকছেন, তারা নিত্য নতুন ভাবে নিজের হৃদয়স্থিত এই পরমার্থ শক্তিকে নিশ্চয়ই আস্বাদন করতে পারবেন এবং নিজের জীবনের স্বাবলম্বন, চৈতন্য জ্ঞান এবং দূরদর্শিতা লাভ করতেন। তাহলে আমাদের প্রধান 3টি নারী হলো ইড়া, পিঙ্গলা আর সুষন্মা। ইড়া
পিঙ্গলা, দুদিকে দুটি নারী, আর মধ্যেখানে সুষুম্না মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে রয়েছে, যা আমাদের সহস্রায় উপনীত হয়েছে। আর একের পর এক 7টি চক্র, আমাদের হৃদয়ে 6টি চক্র রয়েছে। সহস্রায় গিয়ে মহা গোলক বৃন্দাবন দিব্যলোক স্থিত রয়েছেন পরম শক্তি। এবার আপনি আসুন, আপনি যে যাকে যার ইষ্ট সেটাকেই ভজনা করুন, কোনো অন্যথা নাই, সবই ঈশ্বরেরই শক্তি। তাতে কি হলো দেখুন, এই ইলার, পিঙ্গলা আর সুষুম্না, এই তিনটে নারী আমাদের আজ্ঞাচক্রের দ্বিদল পদ্মে স্থিত রয়েছে, যার থেকে আমরা চক্ষুর উন্মিলিত করে জগৎকে দর্শন করছি। এই জগতের মধ্যে নিত্য আর অনিত্য বস্তু আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে। নিত্য বস্তুকে দেখা অত্যন্ত জটিল, আর অনিত্য বস্তু, মায়িক বস্তু, নশ্বর বস্তু জগতে ছড়াছড়ি হয়ে রয়েছে। আমরা এই ছড়াছড়ির দিক থেকে নিজেকে একটু গুটিয়ে নিয়ে আত্মস্থ হয়ে সেই দিব্য সুন্দর নিত্য বস্তুর আর দর্শন করব, তখনই আমরা সঠিক চক্ষুর উন্মিলিত, আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মিলিত হবে। আর তার থেকে আমাদের হৃদয় চৈতন্য ভাসে উদ্বেলিত হয়ে আমরা সেই নিত্য জগতের অভিসারী হতে পারব। এরা পিঙ্গলা আর সুষুম্না, এই ত্রিনারীকে বলা হয় ত্রিবেণী সঙ্গম, গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী। তাহলে দেখুন, আমরা গঙ্গায় স্নান করতে যাই, যমুনায় স্নান করি, সরস্বতীর পুত পবিত্র জলে তর্পণ করি। সেই তর্পণ আপনি এখানে থেকেই করতে পারবেন, আপনাকে ত্রিবেণী যেতে হবে না। আপনার হৃদয়ে সহস্রা থেকে কুন্দস্থান পর্যন্ত ত্রিবেণীর সঙ্গম রয়েছে। এই সঙ্গমে আপনি দৈনিক স্নান করতে পারবেন। তাহলে আপনাকে আর কোনোদিন মায়া, মোহ, মালিনতা, অজ্ঞান, তমসা কোনো কিছুই ক্ষণিক কালের জন্য অবদমিত করতে পারবে না। এ হচ্ছে যোগের কথা। এখানে বিয়োগ নাই, বেদনা নাই, সহস্র বেদনার মধ্যেও পরমানন্দময় উচ্চারিত দিব্য কমলে বিভূষিত। এরপর আসি আমি আরো যে সমস্ত নারী রয়েছে সেগুলোর কথায়। এই যে নারীগুলো কেমন না, একটা হচ্ছে ইলা, পিঙ্গলা, সুষুম্না, এরপর রয়েছে সরস্বতী। দেখুন, সেই সরস্বতীও এতে রয়েছে নারীগুলোর নাম। এরপর পৃথা 5ম নম্বর, 6ষ্ঠ নম্বর বারুণী, 7 যশস্বিনী, 8 হস্তি জিহ্বা, 9ম হচ্ছে কুহ, আর 10মে বিশ্বদরী, আর 11 গান্ধারী, 12 শঙ্খিনী, 13 অম্বুষা এবং 14 অমিনী নারী। এই যে 14টি নারী আমাদের রয়েছে, এক একটা নারীর প্রক্রিয়া দেখুন কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র, কি বিস্ময়। আমাদের সাধারণত দেখবেন ক্ষুধামান্দ হয়ে গেল, অরুচি হয়ে গেল, পেটে গ্যাস অম্বল হয়ে গেল, আমাদের মন ভালো লাগছে না, মাথা ধরে যাচ্ছে, একটু টেনশনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি। আরে এই দুর্ভোগ, আমরা ছুটলাম ডাক্তারখানায়। ডাক্তারবাবু কয়েকটা ওষুধ লিখে দিলেন, কয়েকটা, একটাতে হবে না তার লেখা, তিনি কয়েকটা লিখে দিলেন। বেশ, কয়েকটা ওষুধ খেলেন আপনি, তার থেকে আপনার সময়ের তো অপচয় হলো, আপনার আর্থিক সাজা তো ঘটলই, আবার পারমার্থিক সাজা হয়ে গেল। আপনার কি হবে না, ওই ওষুধের একটা প্রতিক্রিয়া আছে, সেই প্রতিক্রিয়ার ফলে আবার আপনার অন্য কিছু সঞ্চারিত হয়ে গেল। যাক, ওই দিক থেকে আপনি এখনো সজাগ হতে পারেননি, আপনাকে এখন ওষুধ খেতে হবে, ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে, আমি এটা বন্ধ করব না। কিন্তু যখন আপনি যোগে সমারূঢ় হয়ে যাবেন, তখন আপনার কাছে আর ডাক্তারের দুর্বোধ্যতা আসবে না। আপনার স্বয়ং আত্মচৈতন্যে স্থিত থেকে আপনি সুন্দর সাবলীল জীবনযাপনে সামর্থ্য হয়ে যাবেন। তো দেখুন, আমাদের যে ক্ষুধামান্দ হয়ে যায়, আমরা অক্ষুধায়
অতৃপ্তিতে নানান কষ্ট পায়। এর কারণ কি? এই কারণ হচ্ছে আমাদের সংখিনী নাড়ি তখন দুর্বল হয়ে যায়। এই সংখিনী নাড়ি দুর্বল হওয়ার কারণ কি না, আমরা এমন কিছু খাদ্য আছে যেগুলো আমাদের শরীরে সঠিক রস সঞ্চার করে না কিংবা অত্যধিক সঞ্চারিত করে। তার তো একটা প্রতিক্রিয়া আছে। এই জন্য আমাদের আহার শুদ্ধির কথা আমি আগেই বলেছি। আহার শুদ্ধিকরণের ফলে আমাদের কি হবে গো, আমাদের পাচক তন্ত্রটি বলশালী হয়ে যাবে। আমাদের হার্ট, যাকে বলা হয় ধমনী, সেই ধমনীর ক্রিয়া শক্তিশালী হবে যোগের প্রভাবে। তাহলে আমাদের তখন ওই যে মল নিঃসরণ ঠিক মতো হয়ে যাবে। মল নিঃসরণ হয়ে গেলে দেখবেন ক্ষুধামান্দ দূর হয়ে যায়, গ্যাস অম্বল দূর হয়ে যায়। আর এই মল যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায়, পরিপাক ঠিক মতো যন্ত্রটা আর সঠিক কাজ করতে পারে না, তখনই আমাদের শরীর অবসন্ন হয়ে যায়। মনে হয় পৃথিবীটা যেন একটা ভুয়ো কিছু, পৃথিবীতে তখন আর কাউকে ভালো লাগে না। শরীর যদি না চলে আপনার, তাহলে আপনার কোনো কিছুই ভালো লাগবে না। শরীর হচ্ছে হচ্ছে শক্তির ভান্ডার, রি হচ্ছে রীতি অনুসরণের যোগ্য ক্ষেত্র, আর রসনাটাকে যেন ঠিক মতো আমরা সুসংযত রাখতে পারি, তবে আমাদের শরীরখানা সুন্দর, সার্থক এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আমরা একে পরিচালিত করতে পারব। এই জন্যই বলা হয় আত্মানং আত্মনো বন্ধু, আত্মানং আত্মনো রিপু, নাত্মান নৈব অবসাদ হয়। আত্মাকে অবসন্ন করা আমাদের মহাপাপ। আত্মাকে উজ্জ্বলতর পথে, নিত্য শাশ্বত সনাতনী পথে আমরা যেন পরিচালিত হতে পারি। এই জন্য যথার্থ একজন যোগগুরুর প্রয়োজন। আজকের দিনে আমরা ব্যবসা ভিত্তিক জীবনযাপন করছি গো, যোগের পাঠশালা আমরা ঠিক মতো পাচ্ছি না। আমাদের প্রয়োজন প্রতিটি বিদ্যালয়ে এক একটি যোগের কক্ষ, এক একটি যোগ অনুশীলনের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এটি আমার দীর্ঘদিনের দাবি। আপনারা যারা শ্রবণ করছেন চ্যানেলটা, আপনারা এই কথাটা, বার্তাটা ছড়িয়ে দিন। আমরাও যেন সেই যোগ এনে আমাদের শাশ্বত সনাতন আত্মাকে এই মায়া মোহ মালিনতা থেকে মুক্ত করে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারি এবং সুন্দর সার্থক মানব ধর্ম আমরা যেন প্রতিপালন করতে পারি। আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আমাদের শিশু সন্তানেরা, আমাদের উত্তরসূরিরা আমাদের মতো যেন অবগতির পথ ধরে না হাঁটে। আমরা যেন একটু উন্নত মানসে, উন্নত ভাবনায়, উন্নত জগতের কথা ছড়িয়ে দিতে পারি দিক দিগন্তে। অনর্থ হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ, বৈরিতা, হানাহানি, এর থেকে কি আর মানব জীবন পরিপূর্ণ হয় গো? কখনোই নয়, কখনোই নয়। এ কি ধর্ম? না না না, এ ধর্ম নয়, এ ধর্ম বিভ্রাট। এর থেকে আমরা যেন মুক্তি পেতে পারি, এর থেকে আমরা যেন সেই যোগের পাঠশালায় গুটি পায়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে প্রতিদিন কিছুক্ষণ যোগ অনুশীলন করে সুন্দর সাবলীল জীবন উপলব্ধি করতে পারি। আসুন আমরা সেই যোগে আগ্রহ হই। একের পর এক শুনতে থাকুন। আপনাদেরকে আমি প্রতিদিন এই নিত্য নূতন কথা শোনাবো এবং সার্থক জীবনের এক দৃঢ় অঙ্গীকার করে নূতন জগতের সন্ধান দেব। এইটাই আমার জীবনের ব্রত, এইটাই আমার সর্বশক্তির আয়োজন। প্রভু আমায় যেন দেশ ও দশের কল্যাণে প্রতিটি নিঃশ্বাসকে আমার নিবেদন করার সুযোগ দেন। হরি ওম তৎসৎ। আসুন একটা ছোট্ট কবিতা শোনায়। হা কৃষ্ণ। এসো এসো সতী শুদ্ধ মন, ধ্যানের আসনে মগ্ন হয়ে পূর্ণ করো এ জীবন। পলকে পলকে তব আয়ু সঞ্চারিত হোক, এসেছে মধুর লগন। এসো 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 সূচি শুদ্ধ মন, নবজাগরণের জয় যাত্রায় এসো রতি এ ভারত ভূমে।
শুভ শান্তির তপোবন। এসো এসো শুচি শুদ্ধ মন, এসো সত্যের সোপান বে, শুচি শুদ্ধ চিতে সাম্যের গান গে। লয়ে এসো সত্য স্নাত স্নিগ্ধ মন, এসো এসো উজান বে, এসো মহানতার পথ ধেয়ে, এসো ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে, সুরভি ছড়িয়ে মুক্ত করি মায়ার বাঁধন। এসো 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 শুচি শুদ্ধ মন, ধ্যানের আসনে মগ্ন হয়ে পূর্ণ করো এ জীবন। এসো এসো হে নবীন নবীনা, এসো তড়িৎ গতিতে ধেয়ে, হেথা পরম তৃপ্তির আসনে রয়েছে পাতা। এসো শুভ সংকল্প নিয়ে সততার সাম্রাজ্য গড়ি, খুলে দাও শাশ্বত জীবনের খাতা। এ খাতার পাতায় পাতায় কত খটখটিয়ান, ক্ষুরধারে আখর দিয়ে স্নাত। এসো উন্নত মানসে পূর্ণ করো এ জীবন, সনাতনী গৌরবে হোক প্রতিভাত। হে নবীন হে নবীনা, হৃদি মাঝে বাজুক সেতার বাজুক বিনা, শুভ শান্তির সারল্য লালিত জেগে উঠুক অনুপ অগণন মন। এসো বিদায় ভারত জননীর রত্ন ভাণ্ডার হতে, অপুরাণ এ চিন্ময় চিরচিন্ময় পরম ধন। এসো এসো আজিকার এ তাপ দহনে, তুলে ধরি গগন চুম্বি শীতল ছাতা। এসো এসো সত্যের পথ ধেয়ে পূর্ণ করি জীবন যজ্ঞের খাতা। এসো এসো সত্যের পথে ধয়ে পূর্ণ করো জীবন যজ্ঞের খাতা। এসো এসো শুচি শুদ্ধ মন, এসো এসো ধ্যানের আসনে মগ্ন হয়ে পূর্ণ করো এ জীবন, পূর্ণ করো এ জীবন। হরি ওম তৎসৎ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এরপর আগামী দিনে নির্ণীত হবে আমরা কি কি যোগাসন প্রাথমিকভাবে করব, এবং সেই যোগাসনের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের যে শাশ্বত মার্গ অনুধাবন করার এক দিব্য প্রয়াস, তাকে আমরা কিভাবে ত্বরান্বিত করব, তার প্রত্যেকটি সূত্র, প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা, প্রত্যেকটি আত্মনিবেদনের শুভ মুহূর্তকে আমরা যেন কখনোই নিজের মন থেকে ভুলে না যায়, এজন্য আমরা নিয়মিত এই চ্যানেলটি দর্শন করব এবং আমাদের সুধী আত্মীয় স্বজন সকলকে আমরা এই চ্যানেলটি দর্শনের অনুপ্রেরণা জাগাবো। তার থেকে আমাদের কি হবে, আমরা এক অভিন্ন নিত্য আনন্দময় পরিবারের সংগঠিত হয়ে সবার তরে আমরা সকলে এক দিব্য অনুভবের অনুভূতি দিয়ে আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করব। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।